प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां इस लैक्चर के अधीन डॉक्टर हरचरण सिंह की लिखी हुई एकांगी जफरनामा जिहड़ी कि तुहाडे सिलेबस दे विच वनगी भाग दे एकांगी भाग विच लगी हुई है। इस एकांगी विच एकांगीकार ने जिहड़ा जफरनामा का आरंभ मुगल शहनशाह औरंगजेब के आत्म संवाद नाल हुंदा है। उसनूं इस तरह प्रतीत हुंदा है कि हर गल उसकी मर्जी अनुसार नहीं हो रही। परमात्मा उसनूं भुल गया। शाही महलों में रंगा रंग दी आवाज़ां सुनाई दिंदियां हन। ओह बहुत ही गुस्से विच है। फिर आवाज़ आउंदी है कि जिंदगी एक रंग तमाशा है कि औरंगजेब ने इस जिंदगी नूं कदे माणिया नहीं। इस करके उसका सुभाव बड़ा सख्त है, क्योंकि जिहड़ा औरंगजेब सीगा एक कट्टर मुसलमान सी अते वो कहंदा सी ये कौन शख्स हन जो इन्नी उच्ची उच्ची हस रहे हैं। फिर आवाज़ आउंदी है अते ये उसके अहलकार फौजदार सूबेदार अते होर धार्मिक आगुआं का हासा है जिहड़ा उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं। वह शराब के नशे विच उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। औरंगजेब गुस्से विच आके कह दिंदा है कि इन्हां सारियां नूं गिरफ्तार कर लियो अते इन्हां नूं मेरे सामने हाज़र करो। पर फिर आवाज़ आउंदी है कि मुगल तख्त नूं हासिल करन लई उसके बेटे आपस में लड़ रहे हैं अते वह आप भी तो अपने पिता शाहजहां की मौत का इंतजार तक नहीं करता। उसनूं इस तरह लगता है कि उसने कितना किते गलती की है और जिहड़ी आवाज़ आउंदी है वही गलती नूं दोहरा रही है। किसरे पासियों सत श्री अकाल दे नारे, किसी पासियों जयकार दे नारे सुनाई दिंदे हैं ते आवाज़ आउंदी है पंजाब विच सिंह सूरमे फिर इकट्ठे हो गए हैं अते उन्हां ने खदराने की ढाब तो मुगल फौजां नूं हरा दिता है। सो इस प्रकार दीयां जिहड़ियां आवाज़ां औरंगजेब नूं जिहड़ियां ने डरा रही हैं, वो उठ के डरदा है, कंबदा है। उसनूं किते ना किते ये गल महसूस होंदी है कि मैं बहुत वड्डी किते ना किते गलती की है। असल विच हुकूमत दीयां नीहां अशोक ते अकबर वांग लोगों के दिलों नूं जितन नाल पक्कियां होंदियां हन। उसके राज विच सारे ही दुखी हैं। उसने सिर्फ कुछ लोगों की बेहतरी वाल ध्यान दिता है। यह सब सुन के औरंगजेब एक गल कहता है कि वह मुगल हुकूमत नूं किसी प्रकार की भी कमज़ोर नहीं होने देवेगा। पर आवाज़ उसनूं दसदी है कि मुगल सल्तनत उस वांग बुढ़ी ते जर्जरी हो चुकी है। समय समय ते जिहड़ी उसकी लड़की जीनत है उसनूं अपने हत्थां ते बोझ लैंदी है ते उसनूं जोर जोर नाल हिला के जगाउण दा यतन करदी है, क्योंकि जिहड़ा सारा कुछ है औरंगजेब एक सुपने के अंदर देख रहा हुंदा है। पर औरंगजेब हर गल का मतलब उल्ट करदा है, चीकदा चलाउंदा है ते जीनत के यतन नाल औरंगजेब जो होश विच आउंदा है तो उसनूं कहंदा है कि उसकी आज्ञा तो बिना वो अंदर क्यों आई है। क्योंकि पुराने समय के जिहड़े राजे महाराजे हुंदे सी वो अपने महलों में जो कोई बंदा मिलन जाता सी, जे वो घर के अपने परिवारक मैंबर क्यों ही ना हो तो वो राजे तो परमिशन लैनी पैंदी सी कि फलाना बंदा तुहानूं मिलना चाहता है कि आ सकता है। इस करके जिहड़ा गा वो अपनी बेटी जिन्नत के उत्ते गुस्से हुंदा है। औरंगजेब कहता है कि उसनूं एक मिनट भी नींद नहीं आ सकी। हुण उसनूं बहुत ही भयानक सुपना आया है
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਜੀਨਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲੂਣ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਘੋਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਖਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਬੇਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਮਗੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਸਦ ਖਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹੈਜੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਇਕਾਂਗੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੀਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਅਸਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਗੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਦ ਖਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਦ ਖਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਨਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ
पर औरंगजेब उसनूं गुरु जी के जफरनामे बारे दसदा है तो कहता है कि उसने गुरु जी के हक च बोलते हैं वो जीनत नूं जफरनामे के मजमून बारे दसदा है तो गुरु जी दे 2 वड्डे बेटियां ने दे जंग विच मारे जाण ते छोटियां दे वजीर खान द्वारा नीहां विच चिने जाण की गल दसदा है। ये सुन के जीनत रोण लग पैंदी है। औरंगजेब नूं उसके पुत्र अकबर दे बेटी जे 19 दे मरण दे होए दुख नूं चितारदी है तां लांता पाउंदी हुई कहती है कि वह जिहड़ा गा वजीर खान नूं सज़ा नहीं दे सकदा तां इहदा मतलब कि वह सब जुल्म औरंगजेब की जिहड़ी निगरानी हेठ उसके इशारे ते होया है। ये पाप करके रब कदे भी उन्होंने माफ़ नहीं करेगा। सो इस प्रकार और ये सारा कुछ सुन के जो औरंगजेब है उसकी रूह है जी तड़फ उठती है तो जीनत उसनूं कहती है कि वह पक्का मुसलमान होंदे होया भी रब नूं पहचान नहीं सकिया। वो रब तो डरदा जरूर है पर उसनूं प्यार नहीं करता। ये सब सुन के औरंगजेब कहता है वह सब समझदा है कि लोग उसनूं इंसान भी नहीं समझणगे अते वह बहुत सारी लड़ाइयां जित के भी जिंदगी की बाजी नूं हार गया है। वह इस दुनिया तो गुनाह के भार नाल लद्या जाएगा। वह अपने पुत्र नूं जे गुनाह तो बचने की एक वसीयत लिखनी चाहता है तो इस विच वह अपनी बेटी जिन्नत की सहायता मांगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये जिहड़ी कांगी है ये एक कांगी के अंदर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा जिहड़ा भाई दयाल सिंह के द्वारा जिहड़ा पत्र भेजा गया सी जफरनामा जिसनों पढ़ के जिहड़ा औरंगजेब है उसकी जमीर है जिहड़ी उठती है कि जो कुछ इतों वजीर खान ने कराया गया है मैं उसका भागीदार हाँ। उसनों ये जिहड़ियां तरह तरह दी आवाज़ां जिहड़ियां आउंदियां ने रूह कंबुड़दी है। सो इस टांगी के अंदरों तुहानूं जिहड़ा हैगा वार्तालाप पानी है अते वार्तालाप तुहानूं दित्ती होवेगी। वो वार्तालाप नूं पढ़ के तुसीं ये दसना होएगा कि कांगी किहड़ी कांगी है तो इसका लेखक कौन है जां ये शब्द किसने किसनूं कहे जां ये की कहना चाहुंदे हैं। उदाहरण के तौर पर तुहाडे नाल एक गल साझी करना चाहुंदा एक वार्तालाप है। नहीं तू भुलेखे विच रहा है अशोक ते अकबर वांग लोकां दे दिलां नूं जिੱਤਣ नाल राज दीआं नीहां पक्कियां हुंदियां हन। सिख मराठे राजपूत संत साधु सिया सूफी कुल हिंदू जाति तेरी हुकूमत तो दुखी है। हुण प्रश्न इहदे विचों बने कि राज दी नीहां किवें पक्कियां हुंदियां हन तां इहदे विच जिहड़ी उहने गल कीती है कि राज दीआं नीहां अशोक ते अकबर वांग लोकां दे दिलां नूं जिੱਤਣ नाल राज दी नीहां पक्कियां हुंदियां हन। तां जिहड़ा आंसर सही बन गया लोकां दे दिलां नूं जिੱਤ के। अशोक ते अकबर ने अपने राज दी नीहां किवें पक्कियां कीतियां वो भी लोकां दा मन जिੱਤ के। तीजा गया अंग्रेज औरंगजेब की हुकूमत तो दुखी किहड़े लोकां दा जिक्र किया गया है। उहदे विच लिखिया गया है सिख मराठे राजपूत संत साधु सिया सूफी कुल हिंदू जाति तेरी हुकूमत तो दुखी है। सारे जिहड़े नाम ने वो इस दे अंदर आ जाएंगे। सो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ क्वेश्चन ने जिहड़े वार्तालाप के नाल रिलेटेड ने जां तुहानूं ये भी पूछा जा सकता है कि ये जिहड़ी वार्तालाप है किहड़ी कांगी विच लिखी गई है तां तुसीं इत्थे दसोगे ये जिहड़ी कांगी है जफरनामा कांगी है। नाल तुहानूं ये पूछा जा सकता है कि तुहाडी जिहड़ी जफरनामा कांगी है ये किहड़ी किताब विच दर्ज है तां तुसीं इत्थे वनगी दसोगे जां इहदा सही आंसर जे तुहानूं पुछया भी नहीं गया तां भी दस दिंदे हो कि ये जिहड़ी जफरनामा कांगी है साडी 10वीं दी जिहड़ी पास पुस्तक बनगी है उहदे कांगी भाग विच दर्ज है। अगला प्रश्न तुहानूं पूछा जा सकता है कि इसका लेखक कौन है डॉक्टर हरचरण सिंह। सो कई तरह के जिहड़े सवाल ने वो तुहानूं पूछे जा सकते हैं। वो पूछे जाएंगे थोड़ी किताब नाल रिलेटेड जो थोड़ी किताब दे विच है किताब का नाम पूछ लिया किहड़ी कांगी है लेखक कौन है शब्द किहने किहनूं कहे। सो एग्जाम्पल होर है बेशक मैं उसके बाप तेग बहादुर के कतल का हुक्म दिता सी मगर वह मुल्की मामला सी पर वजीर खान ने मेरा नाम बदनाम किया है और इस्लाम की तौहीन की है। दस उसनूं क्या सज़ा दी जाए। हुण देखो ये क्वेश्चन बनने 3 क्वेश्चन आएंगे पूछा जा सकता है कांगी किहड़ी है तो तुसीं दसोगे जफरनामा। लेखक कौन है डॉक्टर हरचरण सिंह। ये शब्द किसने किसनूं कहे
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਵ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿੰਨਤ, ਉਨੀਸਾ, ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਅਸਦ ਖਾਨ, ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿੰਨਤ, ਉਨੀਸਾ, ਬੇਗਮ ਉਦੈਪੁਰੀ, ਅਸਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਗੀ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਕਾਂਗੀ ਆ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।